जय हिंद भारत। आज टॉपिक होची प्रीवियस क्लास रे छाड़ी कि तपस्विनी पत्रर पंचम थकान पहुँची सारी। तो वर्तमान स्टार्ट करवा षष्ठ थकान रु आ बेसी किसी न गपी आम धीरे धीरे गति करवा षष्ठ थकान आड़ को। तो जे हो आज तुम्भ अंकर भाजन भक्ति भरे देखुवे जगतर जन अर्थात माता सीता रामचंद्र को कहते प्रश्न पचारि कहते छल मैंने प्रश्न पचारि कहते कि आज तुमर जो कोल जो यज्ञ महिलाटी थी ताकू सबू जगतर लोके आश्चर्य हो गाल हाथ दे देखुवी पूर्वे से करथिले केउ घोर तप केउठारे केते काल केउ मंत्र जप अर्थात से नवविवाहिता पत्नी जी आपणकर बामांके विक्षित होछि से पूर्व जन्म रे केउठारे केते काल मंत्र जप करथिला। एहा मात्र प्रभु मते देवती जणाई अन्य किछि धने मोर प्रयोजन नाही। मत सीता एठारे विस्मय सूचक भाव रे कहउचंती कि सेई महिलाटा जो महिलाटी कि आपणकर बाबांके विक्षित होइथिबो आपणकर योग्य कोलरे योग्य पाउथिबो योग्य दिशुथिबो लोक माने समस्त जगतर काबा हेकि आश्चर्य हेकि देखुथिबे। तो केउठारे केते काल मंत्र जप करथिला एहा मात्र प्रभु मते देवटी जणाए अन्य किछि धने मोर प्रयोजन नाही। कोटि अश्वमेधे जते धन हुए दान तहिरो अधिक हेबो ताहा हेबो मोर ज्ञान अर्थात कोटिए अर्थात 1 कोटि अश्वमेध यज्ञ जेते तपस्वी माननकु तापस माननकु धनरत्न मान दान हुए जदि एही प्रश्नर एही मोर द्वंद्वर समाधान जदि मु पाइगली बा उत्तर पाइगली आपनक ठारू ताहले तहिर मध्य अधिक हेबो मोर ज्ञान बोली माता सीता श्री रामचंद्र को पत्र माध्यम लिखिचंती बरनंद कबार। कठिन शब्दार्थ बेसी किछि नाही अंक अर्थात कोल हाजन अर्थात योग्य कोटि अश्वमेध जेते धन हुए दान अर्थात कोटि अश्वमेध जेते धन हुए दान करा जाय ताहाको कहायाछि। तो वर्णना कौन ना सीता जने नारी स्वामी द्वितीय पत्नी ग्रहण करुवा शंकर से म्रियमाण हो पड़ते तथापि बहुत तपस्यार फल रामचंद्र को जड़े प्रतिभाव भाव पाए बोली तांकर धारणा से रामचंद्र पाखु जानापी चाहती जे एही महिमामयी नारीटी केउ प्रकार तप आचरण करथिला ओ केउठारे केते काल केउ मंत्र जप करथिला ताहा जानिबा कोटि अश्वमेध यज्ञ कले जेते जेते धन हुए दान ताहा जानिले ताहार अधिक मोर ज्ञान हबो बोली माता सीता कहिसंती पुत्र माध्यम रे आशा पोषण करछंती। अन्य कोनोसी धन रे मोर प्रयोजन नाही मोर आसक्ति नाही बोली माता सीता कहते कारण रामचंद्र थिले पुरुषोत्तम सकल सद्गुण से थिले अधिकारी रामचंद्र तांकर परम आराध्य देवता से तांको देवता भाव रे निज हृदय रे स्थान देथिले बुझिला से देवता भाव रे निज हृदय रे स्थान देथिले रामचंद्र को माता सीता तांको हृदय रे देवता स्वरूप स्थल माने स्थान देथिले जदिओ से निर्वासिता रामचंद्र विचार से विताड़िता तथापि रामचंद्र एकमात्र परम पूज्य देव से माने जदि भी रामचंद्र तांको निर्वासित करिछंती तेणु तांको मनरे द्वंद्व हेले मध्य द्वंद्व नाही हिंसा नाही से तथापि मध्य तांको पति देवता रूपे पूज्यनीय भाव रे पूज्य देव भाव रे से आशा पोषण करछंती एवं सम्मान दे कहिछंती हिंदू नारीर स्वामी ही के इह काल परकाल देवता हिंदू धर्मर जानिथिबो तम समस्ते कि हिंदू धर्मर नारी हेउची माने यह काल परकाल स्वामीर कामना करिवो बुझिहेला ना। किंतु एठारे मोर किछि जोड़िबा को चाहे कि जेते बेले इंग्लैंड रे अर्थात यूरोप रे कोनोसी स्वामी स्त्री माने आम भारत रे जेमिति कि विवाह हेले जीवन साथी हिसाब से माने रहंती इंग्लैंड रे सेही माने सेहा हुए नहीं कौन हुए ना गोटे पुरुष गोटे महिला साथ विवाह कला किछि दिन गला पर डिवोर्स पुणी से महिला से पुरुष पुणी माने अन्य पुरुष महिला संगे विवाह एहीपरि भाव में इंग्लैंड चली किंतु आम भारत होउछि सेटा नुह तेणुक हिंदू नारीर स्वामी ही यह काल परकाल मोर अर्थ बुझीला तो बुझीनी है कौन करवा चेष्टा कर रिव्यू करके शुणी दियो तेणु
ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଅନେକ ଆଦର୍ଶର ଉଦାହରଣ। ତେଣୁ ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସକଳ ଦୃଷ୍ଟତାକୁ ମାନେ ଅବିଚାରକୁ ଦୈବୀ କ୍ରିୟା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର କି। ତ ଆମେ ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛେ ସପ୍ତମ ଥକାନରେ। ସପ୍ତମ ଥକାନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମେ ପାରାଗ୍ରାଫ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ପଢ଼ୁଛେ, ତ ଗୋଟିଏ ପାରାଗ୍ରାଫ ଗୋଟିଏ ଥକାନ, ଦୁଇଟି ପାରାଗ୍ରାଫ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥକାନ, ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛେ ସପ୍ତମ ଥକାନରେ। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ? ଆପଣମାନେ କେବଳ କାନ ଡେରି ଶୁଣୁଥାନ୍ତୁ। ଯଦି କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ କୃତକୃତ ଲାଗୁଛି ଶୁଣିକି, ତ ଖାତାଟି ଏବଂ ଡଟ୍ଟିଏ ଧରନ୍ତୁ, ଖାତାଟି ଏବଂ କଲମଟିଏ ଧରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୁଁ ଯାହା ମୋ ପାଟିରୁ ବାହାରୁଛି ତାକୁ ଯାହା ବି ଆପଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଣାଳୀରେ, ଅତି ସର୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏହା ହେଉଛି ମୋର ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଏବଂ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଏବଂ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ, ଆପଣ ଯାହା ବୁଝିପାରନ୍ତି। ତ ଆଉ ଏକ କଥା ମାତ୍ର ଅଛି ଅନୁରୋଧ, ଦୁଃଖିନୀର ପୁତ୍ର ଯୋଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୋଧ, ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପିତୃକୁଲ ଆରୋହଣ ଭାଗ୍ୟ, ନ ଜାଣନ୍ତି ଜନ୍ମକାଳୁ ପିତୃ ଅନୁରାଗ। ମାତା ସୀତା ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଦୁଃଖିନୀର ପୁତ୍ର ଯୋଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୋଧ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ଯୋଡ଼ିଏ ଯେଉଁ ଥିଲେ ଲବକୁଶ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜନ୍ମକାଳୁ ପିତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଏବଂ ପିତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ସେ ଲୋଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, କେତେବେଳେ ପିତାଙ୍କ କୋଳରେ ସ୍ନେହ ପାଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମାତା ସୀତା ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନରେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ତ ବହୁତ ଭଲ କବିତାଟିଏ, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କବିତାଟିଏ, ଯାହାକୁ ପଢ଼ିଲା ପରେ ସତେ ରାମାୟଣ କଥା ଆମେ ପୁଣି ଆମେ ଦୋହରାଇ ଥାଉ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ସେଇ ଦୁଇ ଜଣ ବାଲକ କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେଲା ଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଦ୍ୟାବଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପିତୃ କିଏ ଜଣା ନାହିଁ, ପିତୃ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସେ ଜନ୍ମକାଳୁ ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କ କୁଳରେ ଲାଳିତ ପାଳିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛେ କଠିନ ଶବ୍ଦାର୍ଥକୁ। ଅନୁରାଗ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ନେହ, ପିତୃ ଅନୁରାଗ ଅର୍ଥାତ୍ ବାପାଙ୍କ ସ୍ନେହ, ପିତାଙ୍କ ସ୍ନେହ, ପୁତ୍ର ଯୁଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଲବକୁଶ, ପିତୃ ଅର୍ଥାତ୍ କୋଲ ଆହରଣ ଅର୍ଥାତ୍ ବାପାଙ୍କ କୋଳରେ ବସିବାର ଭାଗ୍ୟକୁ ପିତୃକୋଲ ଆରୋହଣ ଭାଗ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ବର୍ଣ୍ଣନା ଯାହା ମୁଁ କରିସାରିଛି, ବର୍ଣ୍ଣନା ତାହାକୁ ତ ଲେଖାଯାଇଛି ଏଠି। ମୁଁ ସାରାଂଶରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରଥମେ କହିଦେଇ ସାରିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟର ଅନୁରୋଧଟି ସେ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯେ ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଯମଜ ସନ୍ତାନ ଲବ ଏବଂ କୁଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବୋଧ ଶିଶୁ। ଜନ୍ମକାଳରେ ପିତାଙ୍କ କୋଳରେ ବସିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ନାହିଁ। ପିତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାରୁ ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ ବଞ୍ଚିତ ବୋଲି ମାତା ସୀତା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଯାହା ବି ଲେଖା ହେଉଛି ମାତା ସୀତା ଲେଖୁଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ, ସୀତା ଲେଖୁଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ। ବୁଝିଗଲା ତ ଅଷ୍ଟମ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ଜାଣିଛନ୍ତି ଜନନୀର ଜୀବନ କନ୍ଦାଇ, ବୀଣା ତନ୍ତ୍ରୀ ସହକାରେ ରାମାୟଣ ଗାଇ। କିଏ ନ କାନ୍ଦିବ ବହି ମାନବ ହୃଦୟ, ତରୁଲତା ଜୟ ଜହି ହୁଅନ୍ତି ଅଥୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜନନୀର ଅର୍ଥାତ୍ ମାତାଙ୍କର ଜୀବନ କନ୍ଦେଇ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମାତାଙ୍କର ଜୀବନ କିପରି କନ୍ଦଉଛନ୍ତି ନା ମାତାଙ୍କର ଜୀବନ କନ୍ଦଉଛନ୍ତି ବୀଣା ତନ୍ତ୍ରୀ ସହକାରେ, ବୀଣା ତନ୍ତ୍ରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ରାମାୟଣ ଗାନ କରି, ଅର୍ଥାତ୍ ବାଜା ବଜେଇକି ରାମାୟଣ ଗାନ କରିକି ମାତା ସୀତାଙ୍କର ହୃଦୟକୁ କନ୍ଦାଉଛନ୍ତି। ସେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯେ କିଏ ନ କାନ୍ଦିବ, ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ମାନବ ହୃଦୟ ଯିଏ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି କିପରି ନ କାନ୍ଦିବ। ଯେଉଁଠାରେ କି ତରୁଲତା ଅର୍ଥାତ୍ ବୃକ୍ଷରାଜି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଠାରେ ଅଥୟ ହୁଅନ୍ତି, ତ ମାନବ ବୋଲି ଯେଉଁ ଅଛି ସେ କିପରି ନ କାନ୍ଦିବ। ସେ ହେଉଛି ମାନବ ହୃଦୟ ବହିଛି, ସେ କିପରି ନ କାନ୍ଦିବ ବୋଲି ମାତା ସୀତା ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି। ତ ଏଇଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ, ରାମାୟଣ ତ ଗାଉଥିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ମାତା ସୀତା କାନ୍ଦୁଥିଲି?
ରାମାୟଣରେ ଯେଉଁ ମାତା ସୀତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଘଟଣା ଯେ ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ଚୋରି କରି ନେଇଗଲା, ଏହିପରି ଭାବରେ ଜଟାୟୁ ଏ ଦୁଃଖ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ାକ ଯେତେବେଳେ ମାତା ମାନେ ଶୁଣୁଥିଲି ତ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ମାନେ ବଖାଣା ଯିବ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ କୋଣରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ। ବୁଝିଗଲା? କଠିନ ଶବ୍ଦାର୍ଥ କିଛି ନାହିଁ। ବୀଣାତନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ବୀଣାବାଦନ ସହିତ ତରୁଲତାଚୟ ବୃକ୍ଷଲତା ସମୂହ ଅଥୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯିବା ବହି ବହନ କରି ଲବକୁଶ କେବଳ ମାତ୍ର କଲୋରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହିସାରିଛି ଗୀତ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ବା ପଦ୍ୟ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଇ ସାରିଛି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଖାଲି ଓନ୍ଲି ପଢ଼ି ନେଇଯାଉଛି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। କେବଳ ଲବକୁଶ କେବଳ ମାତ୍ର କୋଲରେ ପାଲିତ ମାଆକୁ କନ୍ଦାଇ ସେମାନେ କେବଳ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ରଚିତ ରାମାୟଣକୁ ସେମାନେ ବୀଣା ଜିଣା କଣ୍ଠରେ ଗାନ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ବୋହିଯାଏ। ରାମାୟଣର କାହାଣୀ ହିଁ ସୀତାଙ୍କର ଜୀବନର କରୁଣ କାହାଣୀ। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର କୁଲବଧୂ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ମୁଖମଲ୍ଲି ଗଦିରେ ବାସେ ବିଳାସ ବ୍ୟସନରେ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା ତାଙ୍କୁ ଆଜି ସଜାଯାଇଛି ବାଲ୍ମୀକି ତପୋବନର ତପସ୍ୱିନୀ। ଜୀବନର ସେହି ଅଭୁଲା ଅଧ୍ୟାୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନେ ଗାନ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ବାରମ୍ବାର ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହୁଅନ୍ତି। ଆଖିରୁ ତାଙ୍କର ଝରିଯାଏ ଅବାରିତ ଶ୍ରବଣ ଲୁହ। ଏହା ହେଉଛି ମାତା ସୀତାଙ୍କର ଦୁଃଖର ଘଟଣା। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯୁଗଳ ଗାଆନ୍ତି ମାନେ ରାମାୟଣର ସହିତ ବୀଣାତନ୍ତ୍ରୀ ସହକାରେ ଗାଆନ୍ତି, ମାତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଥରି ଉଠି କାନ୍ଦି ଉଠି ବୋଲି ମାତା କହୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ। ସେହି କରୁଣ ପରିବେଶ ମାନବ ହୃଦୟ ଧାରଣ କରିଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଖିକୁ ଅଶ୍ରୁସିକ୍ତ କରେ। ସେ ଦୁଃଖରେ ବୃକ୍ଷଲତା ସମଗ୍ର ବନ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ଅଥୟ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି ବୋଲି ମାତା ସୀତା କହିଛନ୍ତି। ତ ନବମ ହେଉଛି ତୁମ୍ଭର ଚରିତେ ନିଜେ ହୋଇ ବିମୋହିତ ଯାଉଛନ୍ତି ସୁସୁଦୟ ମହର୍ଷି ସହିତ କରିବାକୁ ତୁମ୍ଭ ପଦ ପଙ୍କଜ ଦର୍ଶନ ମନ ତାଙ୍କ ନେଉଅଛି କରି ଆକର୍ଷଣ। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମ୍ଭର ଯେଉଁ ଚରିତ ରାମାୟଣରେ ଯେଉଁ ଯଶ ଯେଉଁ ବୀରତ୍ୱ ଦେଖି ଶିଶୁଦ୍ୱୟ ତୁମର ପୁତ୍ର ଯୁଗଳ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ବିମୋହିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପଦ ପଙ୍କଜ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ମନ ରକ୍ତର ଚୁମ୍ବକୀୟ ଶକ୍ତିରେ ଟାଣି ନେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ତଳକୁ। କଠିନ ଶବ୍ଦାର୍ଥ ବିମୋହିତ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ କୃତ ହୋଇ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମହର୍ଷି ଏଠାରେ ବାଲ୍ମୀକି ମହର୍ଷିଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ପଦ ପଙ୍କଜ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଦ ପଦ୍ମ, ଆକର୍ଷଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁଗଳ ବା ଆକର୍ଷିତ କରି ନେଉଛି ବା ଟାଣି ନେଉଛି ରକ୍ତର ଚୁମ୍ବକୀୟ ଶକ୍ତି ପିତା ପୁତ୍ର ମାନେ ମିଳନ ହେବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି। ତ ରାମାୟଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଖ୍ୟାତି ଓ ବୀରତ୍ୱରେ ମୁଗ୍ଧ ଲବ ଓ କୁଶ ବାଲ୍ମୀକି ମହର୍ଷିଙ୍କ ସହିତ ଯାଉଛନ୍ତି। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପାଦ ପଙ୍କଜ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସ୍ୱତଃ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ରକ୍ତର ଚୁମ୍ବକୀୟ ଶକ୍ତିରେ ଆକର୍ଷିତ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ଶୁଣାଇବେ ତୁମ୍ଭଗତ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ, ଯେ ଶୁଣିଲେ ଦୁଃଖିନୀର ହୃଦୟ ହୁଏ ହାଣି। ନ ଶୁଣିଲେ ତହିଁ ପ୍ରତି ଚାହୁଁଥାଏ ମନ, ନ ହୁଏ କରି ତାର ଐଶ୍ୱିକ ଦମନ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ମାନେ ରାମାୟଣର ଦୁଃଖର କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୁଗଳ ଶୁଣାଇବେ, ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଦୁଃଖିନୀର ହୃଦୟ ହୁଏ ହାଣି। ପୁଣି ନ ଶୁଣିଲେ ସେଠାକୁ ମନ ବାରମ୍ବାର ଯାଉଥାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ନ ହୁଏ କରି ତାର ଐଶ୍ୱିକ ଦମନ, ତାର ଐଶ୍ୱିକକୁ ତାର ମୂଳକୁ କେତେବେଳେ ଆଗ୍ରହକୁ ଦମନ କରି ହୁଏ ନାହିଁ ବୋଲି ମାତା ସୀତା ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି। ହାଣି ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା, ଐଶ୍ୱିକ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଗ୍ରହ, ଦମନ ଅର୍ଥାତ୍ ଆୟତ କରିବା। ବର୍ଣ୍ଣନା ସେମାନେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅତୀତ ଜୀବନର କରୁଣ କାହାଣୀକୁ ଗାଇ ଶୁଣାଇବେ। ସେମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଲବକୁଶ ଯେଉଁ କାହାଣୀକୁ ଶୁଣିଲେ ସୀତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା କାତର ହୋଇଉଠେ, ଆଉ ନ ଶୁଣିଲେ ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଶୁଣିବାର ଉତ୍ସାହ ଦମନ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେ କରୁଣ ଦୟନୀୟ ଅସହାୟ ଓ ଲଜ୍ଜାର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ ରୂପ। ସେ ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ ନିଜକୁ, ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ ନିଜସ୍ୱ ଅତୀତକୁ ଓ ଅନୁଭୂତିକୁ। ତ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛେ 11। ଧୀରବର ସେ କଥାକୁ ଘେନି ତୁମ୍ଭ ଶ୍ରୁତି ଆଣିବ, ଯଦ୍ୟପି ଦିନା ବୈଦେହୀର ସ୍ମୃତି। ବୈଦେହୀର ପ୍ରଣୟକୁ ମଡ଼ିବ ସ୍ୱପନ, ଚାହିଁ ନବ ପ୍ରଣୟିନୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଲୋପନ। ସେ ଚାହିଁ ନବ ପ୍ରଣୟିନୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଲୋପନ। ଅର୍ଥାତ୍ ଧୀରବର ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ପଣ୍ଡିତ ବ୍ୟକ୍ତି
ଶ୍ରୁତି ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ଣ୍ଣ, ଶ୍ରବଣ, ବୈଦେହୀ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଦେହର ରାଜକନ୍ୟା। ଏଠାରେ ସୀତାମାତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଯଦ୍ୟପି ଅର୍ଥାତ୍ ଯେବେ, ନବପ୍ରଣୟିତ ଅର୍ଥାତ୍ ନବବିବାହିତା ପତ୍ନୀ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଲୋପନ ଅର୍ଥାତ୍ ଆନନ୍ଦମୁଖ ସୁନ୍ଦର ମୁହଁ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଲୋପନର ଏମ୍ସିକୁ ପଡ଼ିଯାଏ ହେଲା, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଲୋପନର ଅର୍ଥ କ'ଣ ବୋଲି କହି ଏମ୍ସିକୁ ପଡ଼ିଯାଏ, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ମନେ ରଖିଦେବେ। ବର୍ଣ୍ଣନା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରାମାୟଣର କାହାଣୀ ଶ୍ରବଣ କରି ଯଦି ସୀତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି, ସୀତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଯଦି ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ବ୍ୟତୀତ କରେ, ଚିତ୍ରପଟ ପରି ଅତୀତର ଘଟଣା ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଭାବପ୍ରବଣ କରିଦିଏ, ତେବେ ସୀତାଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ଗୋଟାଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାବି ଭୁଲିଯିବେ ବୋଲି ସୀତା କହୁଛନ୍ତି। ନବବଧୂର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟୀ ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରି ମୋତେ ଭୁଲିଯିବେ ବୋଲି ସୀତା ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ନାରୀ ମନ ସନ୍ଦେହୀ, ସବୁବେଳେ ମାତାଙ୍କର ମନ ସନ୍ଦେହରେ ଜାତ ହେଉଛି। ସୀତାଙ୍କ ହୃଦୟର ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ଦୁଃଖ କବି ଲେଖନୀର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏତିକି ବେଳେ ଲେଖୁଥାନ୍ତି ପତ୍ର ସତୀ, ହୃଦୟ ବିକଳେ ପତ୍ର ଧୌତ ହେଉଥାଏ ନୟନର ଜଳେ। ଆଉ କି ଲେଖିବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ ବସି, ଆସିଗଲେ ଲବକୁଶ ମୁଦେ ହସି ହସି। ଅର୍ଥାତ୍ ଲେଖୁଥିଲେ ମାତା ସୀତା, ପତ୍ର ଲେଖୁଥିଲା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯୁଗଳ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ହସି ହସି ପହଞ୍ଚି ଯେତେବେଳେ ଆସି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେ ଲେଖୁଥିବା ପତ୍ର ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ନୟନର ସେଇ ଜଳରେ, ନୟନ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଶ୍ରୁରେ, ତାଙ୍କର ଲୁହରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ତାଙ୍କର ସେଇ ଲେଖୁଥିବା ପତ୍ର ଧୋଇ ହୋଇଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଲବକୁଶଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଇଛି, ମାତା ସୀତା ସେହିଠାରେ ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଧୌତ ଅର୍ଥାତ୍ ଧୋଇ ହେଉଥାଏ, ମୁଦେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆନନ୍ଦରେ। ତ ଦୋସ୍ତ, ଆଜିର ସମୟ ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଭାରତ କି ଏକତା ଜିନ୍ଦାବାଦ।